හරි. තිස්සනි දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ සිව්වන දිනේ අද ඒ වෙනුවෙන් ධර්ම සාකච්ඡාව වෙනුවෙන් වැඩම කළ වදාළ ගෞරවනීය ඔබ වහන්සේව පාද නමස්කාර පූර්වකව අද ධර්ම සාකච්ඡාවට අපි පිළිගනු ලබනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අද අපිට ලිඛිත වාර්තා 10ක් ලැබිලා තිබෙනවා. මම චංකමීකින් ඉල්ලා සිටිනවා එම වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ලෙස. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. First report is in English. Walking meditation. Walked outdoors. It was dark at 5 in the morning. Walked on a long step. Since it's dark, could only see piles of leaves scattered on the step. Assumed that they are leaves fallen, but after treading on them, only it was made sure they were leaves. There was a certain amount of uncertainty as to what I am treading on and what is next. So each step was uncertain. The toe tips ended the anticipation with a big relief. The wet leaves brushed on the sole. The dominant toe sensation signaled the end of the tree tread or a foot step, which was psychologically satisfying and feeling relieved. But as you come onto the tile floor, the heel and the rest of the sole was dominant and the toes played a subsidiary role. Mix the outdoor walk with the step and the garden, and then the toes and the rest of the sole were on equal intensity. Both parts were getting pricked by stones and twigs. Sitting meditation. A ticklish flow of air was hitting the mid area of the nostril. A brief spell of vitakka prevailed. Thoughts were on the need of and the value of vitakka. A wetness in the nostril brought the mind to the breathing, but it was somewhat forceful and there was tightness in the neck area. Another long spell of thoughts with papancha and back to the breathing. Felt a slow movement of the chest. It was only the top layer of the chest moving slowly. The arms were getting rubbed by the moving abdomen. Much merit to you, Swami Mahansa. End of the report, Swami Mahansa. Yeah. So basically it is good. So it seems like your report explains very the subtle aspects of your walking meditation as well as in the sitting meditation. So this is where we are introducing clear comprehension to our mindfulness practice. So basically at the beginning we can't do it because our mind is wandering to here and there, to the past and the future. But now once mindfulness has fairly established, so this is our task, this is our duty. So that is to recognize all these subtle aspects of our experience. So you are doing it well. So this is how we are actually planting the seeds of wisdom. So this clear comprehension, or in Pali we call it as sampajanya, is the seed of wisdom, we can say. So once we are having this skill, it is not limited to our walking session or the mindful breathing session. So this skill will be available with us to use to any other activity, and this is how we are actually enhancing our wisdom. So you are doing well, you may continue your practice. දෙවන වාර්තාව ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙරවන් සරණයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ, මෙය මාගේ පළමු කමඨහන් වාර්තාවයි. මා භාවනාවට යොමු වුණේ මීට අවුරුද්දකට පමණ කලින් වුවත් රැකියාව සහ ගේදොර වැඩ කටයුතු නිසා පාන්දර පැයක පමණ කාලයකුත් රාත්‍රියේ පැයක පමණ කාලයකුත් පමණක් පරයන්ක භාවනාව පුරුදු කළෙමි. නමුත් නිතරම සිත දැස අවධානයෙන් බලා කෙලෙස් හඳුනා ගැනීම සිදු කළෙමි. 2021 ජනවාරි මාසයේ සිට ගිහි ගෙදරින් නික්ම පූර්ණ කාලය භාවනාව සඳහා උපයෝගී කරගනිමින් පැවිද්ද අපේක්ෂාවෙන් පසුවේ. සක්මන් භාවනාව ස්ථබන සෑම පියවරක්ම සිහිය තබා ගැනීමට හැකිය. පියවර සියල්ලම සිහියෙන් පවතින්නේ සෑම පියවරක්ම සිහියෙන් තැබිය යුතුය කියා කලින් සූදානම් වීගත් අරමුණු නිසාවෙන් බව මාගේ දැනුමට හසු වූ දවසේ සිට අරමුණක් නැතුව සක්මනට පිවිසියෙමි. එවිට සිත ශබ්ද කෙරෙහි අවධානයට ගොස් ශනිකව නැවත සක්මනට පැමිණීම හඳුනා ගත්ෙමි.
මෙසේ දිගින් දිගට කිරීමේදී පියවර කෙරෙහි සතිමත් වීමද කනට ශබ්ද ඇසීමටද කායට දැනෙන ස්පර්ශයද එකවර දැනෙන්නාසේ හැඟුණු නමුදු වඩා ශක්තිමත්ව නිරීක්ෂණය කිරීමේදී මෙම සිතින් එකකින් පසුවන අනෙක සිත් විසින් අල්ලා ගන්නා බවත් එය අවබෝධ කිරීමට තවම මා දක්ෂ නොවන බවත් හැඟී ගියේය. බොහෝ වේලාවට සක්මනක් මා සිදු කරන්නේ කයේ අලස බව මගහරවා ගැනීමටය. බොහෝ වේලාවක් සිහියෙන් සක්මන් කිරීමට මාගේ සිත අකමැතිය. එම සිතුවිල්ල හොඳද නරකද යන්න මා නොදන්නා නිසා එයත් තවත් අඩුපාඩු ඇත්තන් අනුකම්පා කර දෙන්වා දෙනමින් නමස්කාරයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. පර්යංක භාවනාව මා වඩාත් ප්‍රිය කරන්නේ පර්යංකයේ සිට සිතට එන සිතුවිලි හඳුනා ගැනීමටය. සක්මනින් පසුව පර්යංකයේ වාඩි වූ විට හුස්ම රැලි 10ක් 15කින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස සියුම් වී නොදැනෙන තත්වයකට පත්වීම පටන් ගනී. නමුත් පොතක් කියවීමෙන් හෝ පිරිත් කීමෙන් පසු පර්යංකයට වාඩි වූ විට හුස්ම රැලි 7-8කින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස සියුම් වී සිත නින්දට වැටුණාසේ දැනේ. මේ කාලයේදී සිතට සිතුවිලි අරමුණු නොවේ. නමුත් ඔබ වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවල අසා ඇති පරිදි මෙය නැවත කිරීමේදී විටක කෙටි නින්දකට ගොස් නැවත ආනාපානයට පැමිණෙන බවත් විටක නින්ද ගියාසේ වෙනම ලෝකයට ගියාසේ දැනුණත සිත අවදියෙන් බව වැටහුණේ විටින් විට ඇසුණු ශබ්ද නිසාවෙනි. තවත් විටක මුහුදුරල නැගෙන්නාසේ අත්දැකීමක් ඉදිරියෙන් දිස්වෙන අතර මෙය වන්දනාවේදී පවා මාහට අත්දැකිය හැකිය. තවත් විටක මගේ කය ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වෙන්ම දෙකට බෙදී එක කයක් උඩටත් එක කයක් පහළටත් යන්න උත්සාහ දැරීමක් අත්විඳෙමි. මෙලෙස විනාඩි 35ක් 45ක් අතර කාලයක් පර්යංක භාවනාවේ සිටිමි. එම කාලයේදී සිතුවිලි හටගන්නේ නැති බව මාගේ දැනීමයි. තවත් සිතුවිලි අවස්ථාවලදී සිතුවිලි නිසාම සිත ආනාපානයට ගැනීමට මහත් වෙහෙසක් දරන්නට සිදුවේ. එවිට පර්යංකයෙන් නැගිට සක්මනක් වූ පොතක් කියවන්න සිත පෙළඹේ. පර්යංකය නිමා කළ සැනින් කයේ සියලු වේදනා දැනෙන්නට ගනී. අනිකුත් අවස්ථාවල බොහෝ වේලාවට සිතට එන සියලු සිතුවිලි කුමන ආකාරයේ සිතුවිලිදැයි හඳුනා ගැනීමට දක්ෂය. නිවනේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට කරගෙන යාමට අවශ්‍ය උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේ ඇතුළු සියලුම දෙනා උතුම් නියමනින් සැනසේවා. තෙරුවන් සරණයි. තිසරණ ආරාමය. අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. මෙතෙන්දී එකක් තමයි ටිකක් අර සම්පජඤ්ඤයේ පැත්ත සතිය පැත්තට වඩා හුඟක් දුරට මේකේ සමාධියට ටිකක් නැඹුරු වෙච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා සක්මනේ ටිකක් වැඩිපුර උද්‍යෝගයෙන් යෙදෙන්න. දැන් මෙතන සක්මනේ අඩුව හොඳට පෙන්눔 කරනවා මේ වාර්තාවේ. අනිත් එක සක්මන තාම ඒ තරම්ම ප්‍රියෝපදවන බවක් ඒකේ තියෙන ප්‍රයෝජනේ ගන්න බවක් මේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තමන්ම බොහොම අවංකව කියලා තියෙනවා සක්මන් කරන්න එච්චර ප්‍රිය බවක් නැහැ මේ ඒක නිකන් අර පොඩ්ඩක් කය හාට මෙහාට කරන ක්‍රමයක් විදිහටයි කරන්න කියලා. එහෙම නෙමෙයි සක්මනේ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් අපිට ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සක්මන් භාවනාවට දැන් ප්‍රමුඛත්වය දීලා කටයුතු කරන්න. එතකොට මේකේ මේ යම් සමබරතාවයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් ටිකක් හිත සමාධිය පැත්තට තමයි නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී අපි සමාධිය විතරක් ඉස්සර කරගෙන යන්න ගියොත් අපිට ටිකක් පාර ඉස්සරහට ටිකක් කරදර වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එතෙන්දී සතියයි සමාධියයි ප්‍රඥාවයි කියන මෙන්න මේ අංග තුන ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහේ ප්‍රධාන අංග තුනක් තමයි මේ තුන. ඒතර අන්න ඒ අංග තුන ගැනම අපි යම් පමණක අවධානයකින් කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා සක්මන් භාවනාව නිරන්තරයෙන්ම මේ පුරුදු කරන්න. එතෙන්දී මම හිතනවා සක්මන ගැන අවබෝධයක් ඇති කියලා. ඒකේ වමනා කරන මූලික උපදේශ ලැබිලා ඇති කියලා. එහෙම ලැබිලා නැත්නම් පොඩ්ඩක් ආයෙත් දන්නන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒකෙත් තියනවා නම් යම්සි අඩුපාඩුවක් හරියට කරන්නේ කොහොමද කියලා තේරෙලා නැත්නම් ඒ ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සක්මනක් පැයක් විතර වගේ හොඳට කළා ඒ ලබාගත්ත නැත්නම් අවදි කරගත්ත සතිමත් බව සහිතව තමයි අපිට පරයන්කට එන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යන්න පරයන්කේ හොඳට කෙරෙනවා. ඒ වගේමයි එතෙන්දී අර හිත නින්දකට යාමක් එහෙම නැත්නම් සැඟවීමක් වෙන්න තියෙන අවකාශය හුඟක් අඩු වෙනවා. මොකද හිතේ එක පැත්තකින් හොඳ කාර්යශූර බවක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් හොඳ සතිමත් බවක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒක තව ටිකක් එහාට අරගෙන සියුම් මට්ටමට අරගෙන යෑම තමයි පරයන්කේදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා සක්මන හොඳට දියුණු කරගන්න. එතනින් ඔය දැනට තියෙන
ප්‍රශ්න එක පැත්තකින් කියනවා නම් අර අසම්බරතාවයන් හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. තුන්වන වාර්තාව සතිමත් සක්මන මේ සඳහා පියවර 50ක් දුර ඇවිද ගිය හැකි තාරපාරේ කොටසක් සලකුණු කරගත්තෙමි. පළමුව දෙවරක් එහාට මෙහාට ඇවිද ගියෙමි. කය ක්‍රියාකාරී වූ පසු පාදවල සිත පිහිටුවා ඔසවනවා තබනවා යයි විස්තර බලමින් සක්මන කළෙමි. එවිට පෙනී ගියේ ශරීරය ඉදිරියට තල්ලු වෙමින් සිදුවන ක්‍රියාවලිය සඳහා දෙපා වරින් වර මාරු වෙමින් කයේ බර උසුලන බවයි. පොළවේ තද තැන් සහ උස් තැන්ද ස්පර්ශ විය. අවුව නිසා කයේ හෙවණැල්ල ඉදිරියෙන් ගමන් කරයි. ඔබ වහන්සේ කියන පරිදි මේ කයේ හොල්මනම නොවේදයි සිතේ. ඇඳගත් ඇඳුම් අවුවට රත් වී උණුසුම් ස්පර්ශ විය. එය ධාතු ලක්ෂණ ප්‍රකට වීමක් ලෙස හැඳින ගතිමි. සිත පාදවලින් පිට ගිය බවක් පෙනුනේ කෙනෙකුගේ ඡායාවක් දුටු විටය. සිත සිතවිල්ලක් පසුපස යද්දී කය මා සලකුණු කළ සීමාව ඉක්මවා බොහෝ ඉදිරියට ඇදී ඇති බව තීරණය කෙරුවෙමි. ආපසු සිත පාදයේ පිහිටා පසු එම සිහියෙන් ආපසු හැරෙමි. හිරු එළිය සහ සුලන්දාරා නිරන්තර දුක් වේදනා ගෙන දුන්නත් උපේක්ෂාවෙන් ඉවසා දරාගෙන සක්මන සම්පූර්ණ කෙරෙමි. සතිමත් පර්යාංකය වැඩිම සඳහා හරිබරි ගැහි වාඩි වූ වෙමි. වාඩි වී වාඩි කරවා ඇති කය දෙස බලා සිටිමි. හිස සිට දෙපා තුල දක්වා සිත යොමු කළෙමි. එවිට කෙස් ලොම් ආදී ඇසට පෙනෙන පටවි කොටස් සිතේ ප්‍රකට විය. මාගේ මූලික කර්මස්ථානය ආනාපාන සතිය පුරුදු කිරීමයි. එක්වරම ඇතුල් වූ හුස්ම රැල්ලක් දෙස සිත යොමු විය. එය සීතලට නාසිකාග්‍රයෙන් ස්පර්ශ විය. දීර්ඝ හුස්මක් ලෙස එය පිටව යනු දැනිනි. මද හුස්මක් ලෙස පිටව ගිය ප්‍රාශ්වාසයට පසු පැහැදිලි හිදසක් නිර්මාණය විය. ආශ්වාසයට පසුවද එම හිදස දුටු වෙමි. ආශ්වාසය සහ ප්‍රශ්වාසය මේ ආකාර එනම් දිග බව කෙටි බව සේම එහි ලක්ෂණ ලෙස රළු බව සහ සිනිඳු බවද දුටු වෙමි. ප්‍රාශ්වාසයේ හුස්මේ පච්චේක ලක්ෂණද ප්‍රකට විය. ඒවා නම් උණුසුම දැනී හෝ නොදැනී පිට වී යාම, පිට වූ හුස්මේ කෙරවල නොපෙනී යාම, රේඛාවක් ලෙස හෝ පුළුල් තලයක පැතිරී යාම යන පච්චේක ලක්ෂණය. මෙසේ මූලික කර්මස්ථානයේ දෙසම හිත යොමු කරමින් බොහෝ වේලා සිටීමට හැකි විය. නොදැනීම සිත දුර ගමනක් ගොස් ඇති බව දැනුනේ ගමනේ මැඩක් දුර ගිය පසුවය. අවසානයේද දැක බලා ගත්ෙමි. ආපසු සිත මූලික කර්මස්ථානයේද පැමිණි බව දුටුවේ දිග ආශ්වාසයක් ඇතුල් වීම දැනුන නිසාය. ඔබ වහන්සේ දේශනා කළේ සිත පිට යාමට පෙර పూర్ව සූදානමක් ඇති බවකි. මට එම අවස්ථාව අල්ලා ගැනීමට නොහැකි විය. නැත්තම් සිත පිට යාමේ මුල අසු නොවිය. සිත කිලෝමීටර දහස් ගණනක් දුර එක චිත්තක්ෂණයකදී ඇවිද ගොස් ඇත. නමුත් කය නිසලව භාවනාවට රුකුල් දෙයි. සිතුවිලි මතුවී නැති වී යන ආකාරය පරීක්ෂා කර දැන ගැනීමට තව පර්යාංකය කොපමණ වැඩිවීමට සිදුවේදයි දුවන සිතටම සිතේ. විඥානයේ මායාවෙන් නිදනතුරු මේ තත්ත්වයේ පවතිනු ඇතයි අවසාන වශයෙන් දැනගත්තෙමි. උපදේශක් පතමි. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායු වේවා. අවසන් ස්වාමීන් හොඳයි. එක පැත්තකින් සුතමේ ඥානය තියෙනවා, පාර ගැන යම් වැටහීමක් තියෙනවා. තමන්ගේ දැනට ඒ කියන්නේ සතිය දියුණු වෙලා මදි කියලාත් තමන්ටම තේරෙනවා. කළ යුතු දේ මොකක්ද කියලා තමන්ට දැන් තේරලා තියෙනවා. ඒක හොඳයි. එතකොට අපිට විශ්වාසයෙන් යුතුව කරගෙන යන්න පුළුවන් තමන්ගේ තියෙන తত্ত্বය, නැත්නම් හිතේ ස්වභාවය, හිතේ දැනට තියෙන සතියේ මට්ටම, ඒ වගේ කුසලතාවයන්ගේ මට්ටම තමන්ටම අවබෝධ වෙලා තියෙනවා. මේක ඊටාම වටිනවා. ඒ නිසා මේකේ අපි විශේෂයෙන්ම චිත්තානුපස්සනාව ගැනදී එක පැත්තකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුතර ඇඟවීමක් කරලා තියෙනවා. හිතේ හොඳ සතිමත් භාවයක්, සම්පජඤ්ඤයක් දිනු කරගන්න නැතිව හිත බලන්න ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ කියලා. මොකද හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ අපි පැටලෙන එක. හිතේ පැමිණෙන විවිධාකාර සිතුවිලි වල, විවිධාකාර හැඟීම් වල ඒවා උත්සන්න වෙලා ඒවට අපි නොදැනුවත්වම සහභාගී වෙලා ඒවා ඔස්සේ කතන්දර ගෙතිලා අපි ඒකේ අතකොළුවක් බවට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි හදාගත්ත සතිමත් බවක් නැත්තම්. ඒ නිසායි කායනුපස්සනාව වගේ තැනකින් අපි සතිපට්ඨානෙට බැසගන්නේ නැත්තම් භාවනාවට බැසගන්නේ. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් මට්ටමකින් කරන්න මේ පටන් ගත හැකියි.
එතෙන්දී බුදුහාමුදුරුවෝ බොහොම සරලව සතෝ වාස සති සතෝ පස්ස සති කියලා මේ සිහියෙන් යුක්තව හුස්ම ගන්නවා. සිහියෙන් යුක්තව හුස්ම හෙලනවා. ඒතර කයට නිරායාසයෙන් හුස්ම ගන්න ඉඩ දීලා අපි ඒකට සිහිය පවත්වනවා. හුස්ම හෙලන්න ඉඩ දීලා අපි සිහිය පවත්වනවා. ඉතින් මේ බඳු කටයුත්තක් කරහා නැවත නැවත මේ කටයුත්තේ යෙදෙනකොට අන්න පොඩ සතිය දියුණු වෙනවා. ඊට පස්සේ අර කලින් කෙනෙක් මතක් කළා වගේ අපි මේ හුස්ම ගන්න හොඳට හොයලා බලනවා. ඉතින් ඒවා තමයි අර පච්චත්ත ලක්ෂණ වෙන්නේ ඊටම ආවේනික ආශ්වාසයට ආවේනික ලක්ෂණ. නැත්නම් ඊට ආවේනික ඊට පෞද්ගලික ලක්ෂණ. ප්‍රශ්වාසයට ආවේනික ඊට පෞද්ගලික ලක්ෂණ. මේවා අපි හොයන්න උත්සාහවන්ත වෙනවා. ඉතින් එතකොට තමයි අන්න අපේ සම්පජඤ්ඤය අපේ මේ ක්‍රියාවට අපේ භාවනාවට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම යන්න එහෙම තව වැඩෙන්න අන්න අපිට ඒ තෝරගත් අරමුණේ වැඩි කාලයක් ඉන්න පුළුවන් ගතියක්, හිත පිට ගියත් ආපසු ඉක්මනට එන ගතියක්, තෝරගත් අරමුණේ වැඩියෙන් ලක්ෂණ පෙනෙන ගතියක් ඔන්න Tamanටම තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක Tamanට තේරෙනවා දැන් මේ ඉස්සර භාවනා කරන්න පටන් ගත්ත කාලේ තිබිච්ච ස්වභාවය නෙමෙයි දැන් ඊට වඩා යම්සේ සියුම් බවක්, ඒ වගේම විස්තර පෙනෙන ගතියක්, සතිය අල්ල හිටින ගතියක්, හිතේ ඒකාග්‍රතාවයක් රැඳෙන ගතියක්, පරයන්කේදී පමණක් නෙමෙයි සක්මනේදීත් ඒ බඳු තත්ත්වයක් Tamanට යම් පමණට අත්දකින්න පුළුවන් ගතියක්, සතිය Taman එක්ක ඉන්න ගතියක්, ඔය වගේ විවිධ ලක්ෂණ වලින් අපිට භාවනාවේ මේ අභ්‍යාසයේ ප්‍රතිඵල දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා කරගෙන යන විදිය හොඳයි. තව අර අභ්‍යාසයේ යෙදෙන්නයි අවශ්‍ය. තව පුහුණු කරන්නයි අවශ්‍ය. දිගට කරගෙන යන්න. හතරවෙනි වාර්තාව සම්බන්ධව තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන නිතිපතාම සිදුවේ කායිකව දැනෙන දැනීම් සමගම සිතට සම්බන්ධ වේ. එහි අත්දැකීම් රසක් ගොනුවන අතර සක්මන ගොරෝසු ස්වභාවයේ සිට සරල ලිහිල් වේ. ඇවිදිනවා යන්න නොතේරේ. පාද උකුලෙන් චලනය වන ආකාරය, පාද පොළව මත ගැටෙන ස්වභාවය දක්වා අඩු දැනීම් මට්ටමකට ගමන් කරනවා. රළු පොළව සියුම් වෙනවා. යටිපතුල් වලට සියුම් බව දැනෙන්නේ සිතද සියුම් වී ඇති නිසාය. සිතුවිලි ආවත් එය දකිනවා. පීඩාවක් නැති බව නොව එය નિરાයාසයෙන් ගෙවි යනවා. මැදිහත් වීමක් නොමැතිව මෙන්ම අද ඊතා හොඳින් ඉවසීම සංසුන්ව නිස්කලංකව සක්මන ගෙවුණා. වෙනස වැටහුණා. එවිට මනස නිදහස් නිසා ලබන අත්දැකීම පිරිසිදුය. පැහැදිලිය. මනස ඇවිස්සුණු විට තත්ත්වය වෙනස්ය. ඒට හේතු වන්නේ මනසට ගෝචර වන බාහිර වස්තුන් මත අප විසින් ඇති කර ගන්නා ආකල්පය මතය. එම වෙනස හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. එහි පැහැදිලි වෙනසක් දුටුවා. සිටගෙන සතිමත් වුණා. දැස පියාගෙන සිටියා. වෙහස හුස්ම ගැනීම නොදැනී යාම දක්වා ගියා. නැවත සක්මන කරා නැවත ව්‍යායාමයේ කරා සියල්ල සතිමත් වගේ දැනුණා. ශබ්ද ඇසුණා, රූප දැක්කා. මට එහෙම වෙනසක් දැනුනේ නැහැ. ඒ කිසිවක් කෙරෙහිම. පර්යාන්තය සතිමත්ව සිටියා. හුස්ම ගැන අවධානය යොමු කරා. හුස්ම ගැනීම පිටවීම බලා සිටියා. සිතුවිලි කියා කරදරයක් නොමැත. එහෙම වෙන බවට සටහනකුත් නැත. එදිනදා කටයුතු සිදු වෙනවා. එතනදී සක්මන සහ පර්යාන්තයේ තරම්ම තියුණු සතිමත් වීමක් නොමැති වුණත් යම් පමණකට සත්‍යය පවතිනවා. නිදා ගන්න ඉරියව්වේදීද කයේ වැටහීම නැති වී පින්නකින් වැසුණු ස්වභාවයක් දැනුණා. එෙහිදී මම අවදිමත් සිත පවත්වන්නට උත්සාහ ගත්තත් අගුළු වැටි ඇති සේයාවක් දැනුණා. මට කය පාලනය කරගත නොහැකි බවක් දැනුණා. එය සිදු වූයේ හවස දහම් දේශනාවට සවන් දුන්නාට පසු මා නැවත සතිමත් වීම පටන් ගත්තාට පසුවය. එහෙම නැගිට්ටාට කන්ට්‍රෝල් නැති ගතියක් තිබුණා. ඇවිද්දා ගියා වැඩ කළා මනස පැහැදිලි වුණේ නැහැ. සෑහෙන වේලාවකට පසුව පියවි සිහියට ආවා වාගේ දැනුනේ. සත්‍ය සූත්‍රය අසුරෙන් යන දහම් දේශනාවේදී මකු බව පවතින හැටි එය හරියට හඳුනාගත නොහැකිව අප පෙනී සිටින අයුරු වැටහුණා. කෙසේනම් මේවා හඳුනා ගන්නද ඊතා සියුම්ම වෙලී පවතිනවා. හරිම සුචරිතවාදීන් ලෙස පෙනී සිටීමට මේ කෙලෙස් ධර්මයන් අප වටා සියුම් ලෙස රොක් වී සිටිනවා. මෙවැනි අත්දැකීම් ඇසුරෙන් යන ගමනේ අඩුපාඩු සකසා දෙන ලෙස ගෞරවනීය ලෙස ඉල්ලා සිටිනි. ඔබ වහන්සේට සංවිධායක මඩුල්ලට පින් සිදු වේවා. නිවනින් සැනසේවා. අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. අතරම අපි භාවනාව කරගෙන යනකොට ටික ටික අපේ හිතේ පැහැදිලි බව වර්ධනය වෙලා ඒ පැහැදිලි මනසෙන් තමයි හිතේ ඔය සියුම් කෙලෙස් හඳුනා ගන්න අවස්ථාව සැලසෙන්නේ. ඒකම තමයි භාවනාවේ තියෙන වටිනකම.
මොකද අපේ හිත ව්‍යාකූල වෙලා තියෙනකොට ආකීර්ණ වෙලා තියෙනකොට තවත් මොකක් හරි ක්ලේශයක් කියන්නේ තවත් එකක් විතරයි. මොකද දැනටමත් ඒක ආකීර්ණ වෙලා ව්‍යාකූල වෙලා කෙලස් බහුල වෙලා කෙලසිලා තියෙන්නේ. නමුත් පුළුවන් තරම් පිරිසුදු හිත අපි හඳුන ගන්න. ඒ පිරිසුදු හිත අගය කරන්න ඒ පිරිසුදු හිතම වැඩි කාලයක් පවත්වන්න අන්න හිතට සියුම් ක්ලේශයක් පැමිණියත් බොහොම පැහැදිලිව ඒක දැක ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ තියෙන පෙළන ගතිය, ඒකේ තියෙන කිලුට හොඳට හිතට වැටහෙනවා. ඒ වගේම හිතෙන් ඉල්ලීමක් එනවා මේ පුළුවන් තරම් හිත නිකලෙස්ව පවත්ව ගන්න. හිත පුළුවන් තරම් පිරිසුදුව පවත්ව ගන්න. ඒ නිසා අපි මේ යන මාර්ගයේ විසින්ම තව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒකයි සතිපට්ඨානයේ වඩද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂ ඒකේ ආනිසංශයක් පෙන්වන්නේ සත්තානං විසුද්ධිහා කියලා. එතකොට මේ යම්කිසි කෙනෙක් සතිපට්ඨානයක් ප්‍රගුණ කරනවා නම් ඒ වඩන තැනත්තාගේ චිත්ත පාරිශුද්ධිය පිණිස මේ භවනාව ප්‍රයෝගී වෙනවා. ඒක තමයි මේ පොඩ අපි අත්දකින්නේ. ඉස්සෙල්ලා වගේ නෙමෙයි දැන් Tamanට කෙලෙස් හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි තවත් කෙලෙස් තියෙනවා. තාම ඒවා හඳුනගෙන දුරු කරගන්න හැබැයි තාම ශක්තිමත් මදි. ඒක Tamanටම වැටහෙනවා. හැබැයි කරන්න තියෙන්නේ ඕකම තමයි. ඉතින් අපි තව භවනාව දියුණු කරගෙන යනවා. සති සම්පජඤ්ඤය වඩනවා. තව ඒ කුසලතාවයන් දියුණු කරනවා. එහෙම ගියාම එක එක මට්ටම් වලට අපේ හිතපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් විපස්සනාවේ යම් අවදීන් වලට අපේ හිතපත් වෙනවා. එතකොට ඒක අතකින් අර හිතේ පිරිසුදු බවත් වැඩි වෙනවා, කුසලතාවය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේමයි හිතේ අර තිබිච්ච ගොරෝසු කෙලෙස් දැන් ටික දුර්වල වෙවි ගිහිල්ලා අර සියුම් කෙලෙස් පවා හඳුනා ගන්න පුළුවන් ශක්තිමත් පදනමක් පොඩ ගොඩනැගීගෙන එනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන සැක හිතන්න දෙයක් නැහැ. සතිපට්ඨානය කියන්නේම ඒ සඳහා ඒකායන මාර්ගයක්, ඍජු මාර්ගයක්. ඒ නිසා දිගට කරගෙන යන විදිහ හොඳයි. පස්වන වාර්තාව සොයන සක්මන් භාවනාව අද දින සක්මන් භාවනාව සිදු කළේ ලනුපැදුරේය. ලනුපැදුරේ කොන් දෙක අතර දුර පියවර 17ක් පවතී. සක්මන් කරන විට ලනුපැදුරේ ගොරෝසු බව හොඳින් දැනුණු අතර එය වඩාත් දැනුනේ විලුඹට නොව ඇඟිලි වලටය. සමහර අවස්ථාවල මනසට ඇඟිල්ලට ගොරෝසු බව වැඩියෙන් දැනේ. ලනුපැදුරේ ඇවිද කෙළවර පැමිණ හැරෙන විට පියවර දෙකකින් සමහර අවස්ථාවල පියවර 3කින්ද සිදුවේ. මෙහිදී සතිය හොඳින් පවතී. පියවර 50ක් 55ක් පමණ ලනුපැදුරේ චක්‍ර 3ක් සිත පිට නොයා ගමන් කළ හැකිය. විනාඩි 30කට ආසන්න කාලයක් සක්මන කරන අතර බොහෝ විට ශරීරයේ නොයෙකුත් වේදනා දැනෙන්නට පටන්ගෙන ඒවා තීව්‍ර වන විට පරයන්කයට ගියෙමි. පරයන්ක භාවනාව සිත සමාධිමත්ය. හුස්ම රැල්ල දෙස බලා සිටියෙමි. බොහෝ සෙමින් හුස්ම රැලි වැටෙන අයුරු බලා සිටියෙමි. මෙසේ හුස්ම රැලි ඉතාමත් පුනීවන අත්දැකි. අන්දමින් හුස්මේ වෙනස අඩාල වන අයුරු දැනේ. හිත පිට යාමක් සිදු නොවි සෙමින් ගැඹුරු නින්දකට වැටීමක් වැනි දෙයකට යොමු වී ඇති බව තේරුණි. නමුත් එහි නින්දක් නැත. මෙම ගැඹුරු නින්ද වැනි ස්වභාවයේ බොහෝ වේලාවක් සිටිය හැක. එහි කිසිම දෙයක් නැත. හුදෙක්ම ඇත්තේ හිස් බවකි. මේ ලෙස ඉන්න අතරතුර හුස්මද තුනී වී ඇතිමුත් හුස්ම ගන්නා ස්වභාවය දැනේ. කායට බොහෝ සැහැල්ලුවක් ඇතිමුත් ගල් රූපයක් තැබුවක් මෙන් නිසල්මනේය. මින් පෙර ශරීරය වැළමින් තිබුණු කිසිවක් තිබුණේ නැත. සිතේ සමාධිමත් බව නිසා සතුටක් තිබේ. පරයන්කෙන් නැගී සිටිය පසුවත් බොහෝ වේලාවක් මෙම සතිමත් භාවය තිබුණි. මේ මාගේ අද දින කමඨහන් වාර්තාවයි. අවවාද අනුශාසනා කරනු මැනවි අනුකම්පාවේ. ඔබ වහන්සේලා ඇතුළු සැමති තෙරුවන් සරණයි. නිවනින් සැනසේවා. අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඕකේ සක්මන කොටස ඕකේ සක්මන කොටස පොඩ්ඩක් නැවතත් කියවද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අද දින සක්මන් භාවනාව සිදු කළේ ලනුපැදුරේය. ලනුපැදුරේ කොන් දෙක අතර දුර පියවර 17ක් පමණය. සක්මන් කරන විට ලනුපැදුරේ ගොරෝසු බව හොඳින් දැනුණු අතර එය වඩාත් දැනුනේ විරුඹ නොව ඇඟිලි වලටය. සමහර අවස්ථාවල මනසට ඇඟිල්ලට ගොරෝසු බව වැඩියෙන් දැනේ. ලනුපැදුරේ ඇවිද කෙළවරට පැමිණ හැරෙන විට පියවර දෙකකින් සමහර අවස්ථාවල පියවර 3කින්ද සිදුවේ. මෙහිදී සතිය හොඳින් පවතී. පියවර 50ක් 55ක් පමණ
වරහන් ඇතුළේ ලනුපැදුරේ චක්‍ර 3ක්. හිත පිට නොයා ගමන් කළ හැකිය. විනාඩි 30කට ආසන්න කාලයක් සක්මන කරන අතර බොහෝ විට ශරීරයේ නොයෙකුත් වේදනා දැනෙන්නට පටන්ගෙන ඒවා තීව්‍ර වන විට පර්යංකයට යමි. හරි. හොඳයි. මෙතෙන්ද දැන් සක්මනේන්ම තමයි තව ටිකක් ඉස්සරහට අපිට එන්න තියෙන්නේ. සක්මන දැන් බලන්න උත්සාහන්ත වෙලා දැන් Tamanට වැටිලා තියෙන ගොරෝසු පැති ටික විතරයි. නමුත් මෙතන සක්මනේ ලනුපැදුරේ ඇත්තම ගොරෝසු පැත්ත ටිකක් වැඩි. නමුත් ඊට වඩා සියුම් පැතිත් මේකේ තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ වශයෙන් නිකන් හොඳට නිකන් මැදිලා වගේ තියෙන තැන්වල සිනිඳු ගතියක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි පාදයේ කොයි කොටස් ඉස්සෙල්ලා ස්පර්ශ වෙන්නේ, කොයි වද ඊට පස්සේ ස්පර්ශ වෙන්නේ කියලා අන්න ඒ වගේ පැතිත් හොඳට විමසලා බලන්න. වගේම මේ එක පාදයකින් අනෙක් පාදයට බර මාරු වෙන හැටි ඒ පැත්තත් විමසලා බලන්න. දැන් පුළුවන් තරම් අර මේක අර විමසා බැලීමේ පක්ෂය අපි වර්ධනය කරලා ගන්න වෙනවා. නැත්තම් සමාධිය පැත්තට තමයි බර වෙන්නේ. දැන් මොකද සක්මනේදීත් හිතේ යම් සමාධියක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. හිත දැන් සෑහෙන ඒකාග්‍රතාවයට හොඳට බර වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි පරයන්කේදීත් හිත සමාධිමත් පැත්තට බර වෙලා ඒ සමාධිය තුලත් නිමග්න වෙලා තියෙනවා. නමුත් දැන් අපි මෙතෙන්දී සතිය අවදි කරලා ගන්නම අවශ්‍යයි. සම්පජඤ්ඤය මෙතෙන්ට එකතු කරගන්න එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා පරයන්ක කාල පරිච්ඡේදයේ ටිකක් අඩු වුණත් කමක් නැහැ. සක්මන ටිකක් වැඩි කළා ඒකේ පුළුවන් තරම් දැනෙන අරමුණු විමසලා බලන්න. මොනවාද මට අලුතෙන් දැනගන්න පුළුවන්. කලින් නම් මම දැනගත්තේ මේ අපිටම රළු බවක් විතරයි. ලනුපැදුරේ තියෙන රළු බවක්, ගොරෝසු බවක් විතරයි. මට බැරිද මේකේ තියෙන තව සියුම් ලක්ෂණ හඳුනගන්න. කියලා අන්න ඒ වගේ පොඩි ඉලක්කයක් දෙන්න හිතට කුතුහලයක් ඇති කරගෙන ඊට පස්සේ මේ අලුත් ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. මේ දැනෙන ගොරෝසු බව වුණත් වැඩි කාලයක් තියෙනවාද ඒක කොයි විදිහටද ඒක දැනෙන්නේ පාදේ කොයි හරියටද වැඩියෙන් දැනෙන්නේ. ඊළඟට ඒක ඒ දැනෙන ප්‍රදේශයක් කොයි වෙලාවෙ පටන් ගන්නද කොයි වෙලාවෙද අවසන් වෙන්නේ කියලා මේ විදිහට පුළුවන් තරම් මේ දැනෙන Tamanට දැනගන්න පුළුවන් ලක්ෂණත් හොඳට විමසලා බලන්න. තව ඒවා ගැන සියුම් ඒගොල්ලන්ගේ හැසිරීම ක්‍රියාකලාපය හොඳට හොයලා බලන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. මේ හරහා අපි පොඩ ඒ ගවේෂණය නැත්නම් ඒ සොයා බැලීම ධම්මවිචය පැත්ත මේකට එකතු කරනවා. ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක තමයි අපිට මෙතන ඇත්තටම ඉස්සරහට ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පරයන්කේදී වෙන දේ ගැන තව ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන්. සමබර කිරීමක් පරයන්කේදී වෙන්න අවශ්‍යයි. දැනට වෙලා තියෙන්නේ අර හිත ටිකක් සමාධියට බර වෙලා එතන නිකන් සැඟව ගැනීමක් වගේ දෙයක්. ඒ නිසා මෙතනට සතියයි ප්‍රඥාවයි එකතු කර ගැනීම සඳහා උත්සාහන්ත වෙන්න. හොඳයි. ආයවන වාර්තාව සම්බන්ධව ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව සක්මනේ කෙලවර පළමුව සිටගත්තා. වම දකුණ වශයෙන් මෙනෙහි කරමින් පළමුව ඇවිදිනි. විලුඹට දැනෙන තද බව සහ මහපට ඇඟිල්ලට දැනෙන තද බව සහ වේදනාව ප්‍රකටව දැනේ. විලුඹේ සිට ඉහළ නහරය ඇදෙන්නාසේ වේදනාව දැනෙනවා. ශරීරයේ චලනය වන තැනද දැනුනි. විලුඹ තියෙන විට දත් එකිනෙකට වැදෙන ශබ්ද ඇසේ. ඒ අතර හිත විවිධ අරමුණු වලට පිට යයි. වැඩියෙන්ම දකින දේවල් කෙරෙහි හිත පිට යයි. නැවත පරයන්කය ආරම්භ කරන විට යටිපතුලට දැනෙන සියුම් වේදනාවන් මෙනෙහි වේ. පැයක් පමණ සක්මන් කරන විට ඉබේ ඇවිදින ස්වභාවයක් ඇති වේ. නමුත් හැරෙන බව හොඳින් දැනේ. පරයන්ක භාවනාව මාගේ මූල කර්මස්ථානය ආනාපාන සතියයි. පරයන්කට වාඩි වී මම දැන් මෙතන යන්න සිතා සතිමත් වීමට සූදානම් විය. දෙපා පොළවට තද වී ඇති බවද දන හිස් නැමී ඇති ආකාරයේද දෑත නැමී ඇති ආකාරයේද සතියෙන් බලා සිටි අතර ආශ්වාසයත් ප්‍රශ්වාසයත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. නාසයට දැනෙන හුස්ම ඇතුළු වීම පිටවීම දෙස බලා සිටියෙමි. නාසයේ හුස්ම වැදෙන තැනද දැනුනි. ආශ්වාස හුස්ම රැල්ල සිසිල් බවද ප්‍රශ්වාස හුස්ම රැල්ල උණුසුම් බවද දැනුනි. ආශ්වාසයේ ප්‍රශ්වාසයේ දීර්ඝ කෙටි බවද නිරීක්ෂණය කෙලිමි. ආශ්වාසයේ අවසානය බලා සිටින විට ශරීරය සිරි වැටෙනා බව දැනිනි. ඒ දෙසම බලා සිටි අතර මුහුණේ කම්මුල් වල තනින් තන කන් හිස් අත්පාවල තනින් තන පිරිවැටි ගියේය. ඉන්පසු හිස ඉදිරියට නැමී යන බව වැටහිනි. ඒ දෙසම බලා සිටි අතර ඉන්පසු සිදු වූ දෙය ගැන කිසිවක් මතක නැත. ටික වේලාවකට පසු දැස් ඉබේම විවෘත විය. එවිට බාහිර ශබ්දවලට හිත යොමු විය. පාදවල වේදනාව දැනෙන්නට විය.
වේදනාව දෙසද බලා සිටි අතර එයද අඩු වැඩි වීමක් දැනිනි. නැවතත් ආනාපානයෙන් සිට යොමු කළෙමි. ඉන්පසු ටික වේලාවකින් පර්යංකයෙන් නැගිටෙමි. පාද නමස්කාර උපදෙස් දෙනසේක්වා. තෙරුවන් සරණයි. අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. මේක තව ටිකක් දියුණු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බහුලීකృత කරන්න අවශ්‍යයි. යන විදිහේ වැරද්දක් නැහැ. තාම අර දේවල් ටික සමනය වුණාට පස්සේ හිත ටිකක් ඒ සියුම් භාවයක ඉන්න අවදියෙන් ඉන්න පුළුවන්කම තාම හැදිලා මදි. මොකද ඒ හිත සියුම් වෙනවා අරමුණු ටිකක් සැඟවි ගැනීමක් නැත්නම් ෂේ වීමක් අවසන් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න හිත ගිහිල්ලා තමන් ඒ කොහෙද ඉන්නේ කියලා හිතරම් වැටහීමක් නැහැ. ඔළුවත් කඩන් වැටලා ටිකක් සමාධියකට වගේ යනවා. හැබැයි එතන අවදිමත් බව අඩුයි. ඒ නිසා ඒක අපිට හදාගන්න සිද්ධ වෙනවා. නැවත කිරීම තුළින්ම තමයි ඒක හදන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අර කලින් කෙනෙකුට කිව්වා වගේ සක්මනේදී මේ දේවල් තව ටිකක් තීව්‍රව වටහා ගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. කොහොමද මේ දැන් ඒකත් සෑහෙන දුරට මෙතෙන්දී සාර්ථකව කරලා තියෙනවා. තව ඒකම වර්ධනය කරන්න කොහොමද මේ විවිධාකාර මේ දැනෙන දේවල් මේ ධාතු ලක්ෂණ අපි ඒ කියන කොහොමද තව සියුම්ම මට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොමද ඒවා හටගන්නේ, කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ, කොච්චර කාලයක් ඒවා පවතිනවද, පාදේ කොයි කොටස් වලටද ඒවා වැඩියෙන් දැනෙන්නේ, කොයි ප්‍රදේශ වලටද, බර මාරු වෙන්නේ කොහොමද, මේ වගේ පුළුවන් තරම් ඒ බොහොම සියුම් ලක්ෂණ විමසා බලන්න. ඒ තුලින් ගන්න අපි හොඳට හිතේ අවදි බව, ඒ වගේම සියුම් දෙයක් දිහා බොහොම සියුම්ව තීක්ෂණව බලන්න පුළුවන් හැකියාව, දෙයක් විනිවිද යෑමේ හැකියාව, ඔන්න වගේ කුසලතාවයන් ටික දිනු කරලා ගන්නවා. එතකොට අන්න අපිට පුළුවන් අර ඒවා දිහා නැවත බල ඉඳද්දී ඒවැයෙන් යම්කිසි අවබෝධයක් එන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒවා අතහැරලා දාලා හිත විවේක වුණොත් එතෙන්දිත් අපිට අවදියෙන් ඉන්න පුළුවන් ශක්තියක් ගොඩනැගිලා එනවා. ඒක ඇත්තටම පුහුණු කරලා ගන්න ඕනේ. කරන විදිය හොඳයි. තව ඔය අඩුපාඩු ටිකක් සකස් වුණාම ඒකටත් කාලයක් යාවි. මේ දවසින් දෙකකින් කරන්න බෑ. ඒ දිගට කරගෙන යනකොට ඒ ශක්තිය ගොඩනැගිලා එවි. දිගට කරගෙන යන්න. හත්වන වාර්තාව ස්වාමීන් වහන්සේ, තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අද දිනේ මා පර්යංකය සඳහා හිඳ ගතිමි. සිටින ඉරියව්ව දෙස බලා සිටිමි. එසේ බලා සිටින විට කටට කෙළපිරක් ඇවිත් එය ගිලෙන ආයුධ දුටු වෙමි. දැන් කොට දණහිස් වලින් කකුල නැමී ඇති ආයුධ දුටු වෙමි. අවට ශබ්දද ඇසිනි. හිතට සිතුවිලිද පැමිණියේය. දැන් ඒවා මෙසේයයි කියා කීමට නොහැක. එකක් හෝ අවස්ථා දෙකක් පමණ සිතුවිලි සමග සිත පිට යන බවද මතකය. නමුත් හිත පිට යනවත් සමගම නැවත ශරීරය පිහිටා ඇති ආකාරයට සිත පැමිණියේය. මේ සියල්ල ඉබේ වෙන අයුරක් දුටු වෙමි. ඉන්පසු ශරීරය දෙපැත්තට පැද්දෙන අයුරුද, ඉන්පසු හිමින් නවතින අයුරුද, නැවතත් ඉතා කෙටි විරාමයකින් පසු ශරීරය ඉදිරියට හා පස්සට ඇදෙන අයුරුද නිරීක්ෂණය කළෙමි. ඔබ වහන්සේගේ අවවාද අනුව එයද වෙන අයුරු බලා සිටියෙමි. ඉන්පසු එසේ පැද්දී කය ඉදිරියට නැමෙන්නට විය. අවසානයේ එක්වරම ඔළුව බිමට පතිත විය. ඔළුව බිමය. ශබ්ද ලොක් වී ඇති බවක් දැනිනි. අනිස් වේදනාව දැනෙන්නට විය. ඒ දෙසද බලා ඉන්නට විය. හුස්ම වැටෙන අයුරුද දුටු වෙමි. ඉන්පසු ශරීරය ඉබේම කෙලින් විය. කරපු කෙනෙක් නොමැත. ඉන්පසු ශරීරය එයට කැමති ආකාරයක්ගෙන වාඩි වී සිටින අයුරු දැක්කෙමි. ශරීරය ඇදවි අත් දෙක ඈත් වී ඇති අයුරුද, හුස්ම ඉතා සැහැල්ලුවක් ගෙන ඇති අයුරුද දැක්කෙමි. සිතුවිලිද පැමිණියේය. නමුත් මේවා යයි කීමට නොහැකිය. ශරීරය බුවලයක පිටපොත්තට තල්ලි වී ඇති අයුරු දැනෙන්නට විය. එය සිතුවිල්ලක් දෝ කියා නිරීක්ෂණය කළෙමි. නමුත් එසේ නොවේ. ශරීරය කුරුමෙක්ෙකුගේ ස්වභාවයක් ගෙන ඇත. එසේ බලා සිටින විට කළු පාට කබරගොයෙකු වැනි ඇදී එළියට එන අයුරක් දැනිනි. එය හොඳින් බලා සිටින විට එය සිතුවිල්ලක් යයි හඳුනා ගතිමි. ඉන්පසු එක්වරම හිස සහ බෙල්ල ප්‍රදේශයේ ස්නායු රෝගයක් ඇති ආකාරයට දඟලන්නට විය. එය එන්නම වැඩි විය. බයක්ද දැනිනි. වෙන්න තියෙන දේ වෙන්නට හැර බලා සිටින්නයි යා ඔබ වහන්සේ දී ඇති අවවාදයක් සිතට පැමිණියය. එය ඊටමත් වැඩි වී එක්වර ශනිකයෙන්ම නතර විය. ඊටා සැහැල්ලුය. ශරීරය පැවති ආකාරය මතක නැත. නමුත් සැහැල්ලු බවට ඇලුම් කළෙමි.
ඉන්පසු කට දෙපස්සේ මාංශ පේශීන් ඉතාමත් සෙමෙන් සිහිල් වී නා හිනාවක් මුහුණේ ඇතිවන අයුරුද අත්දැක්කිමි. ඒත් එක්කම ආලෝකයක් පොළවට පතිත වී ටික වේලාවකින් නැති වී ගියේය. ටික වේලාවකින් ඉබේම ශනිකයෙන් ඇස් ඇරිනි. වෙනදා මෙන් නොව ඉතා පිළිමු ස්වභාවයක් වගේම ප්‍රීතිමත් මනසක් අත්දිටු වෙමි. ඉන්පසු මා අත් දෙක බිම තබා ශරීරය කෙලින් කොට නැගිටිමි. ඉන්පසු මා කාමරෙන් එළියට පැමිණෙන විටද ඉතා ජවයක් ශරීරයේ පවතින බව දුටුවෙමි. මා මේ ලියන විට ඒ ශක්තිය හෙමින් අඩු වෙමින් යන ගතියද බලා සිටින්නෙමි. ඔබ වහන්සේගේ අවවාද බලාපොරොත්තු වෙමි. ඔබ වහන්සේ අතුරු සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට අවසානයේ පතන්නා වූ බෝධියකින් මේ භවයේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. අවසාන ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එතෙන්දී ඇත්තටම සෑහෙන හොඳයි. මෙතෙන්දී ඇත්තටම සෑහෙන ඒ උපේක්ෂාවෙන් කටයුත්ත කරලා තියෙනවා. ඒකම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්නේ සතිපට්ඨානයේ වඩද්දී විනේය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං කියලා යම් ප්‍රකාශයක් එනවා. ඒ අපි කාතකින් මේවා ගැන කිසිම බයක් සැකක් ඇති කරගන්න නැතුව සැක පහල කරන්නේ නැතිව හිතේ මධ්‍යස්ථ භාවයක් ඇති කරගෙන උපේක්ෂාවෙන් යුක්තව මේ කටයුත්තේ නියැලෙන්නයි තියෙන්නේ. ඒ කාතකින් අපි ටික ටික අතහැර දැමීමක් මෙතනදි සිද්ධ වෙනවා. කයට එයාට සුදුසු පරිදි කැමැති පරිදි කටයුතු කරන්න ඉඩ දීලා අපිට තියෙන්නේ පැත්තකින් නම් බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් එතකොට සමාලාට ඔන්න කය පොඩ්ඩක් සෙලවෙන්න ගන්නවා, උඩ යනවා වගේ දැනෙනවා, පොඩි වෙනවා වගේ දැනෙනවා, ඔළුව පාත් වෙනවා වගේ දැනෙනවා. දැන් ඔළුව ගිහිල්ලා බිමත් හැප්පිලක් තියෙනවා. නමුත් අත්න Tamanට යම්කිසි විශ්වාසයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මට මේ හරහා යන්න පුළුවන්. මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මේ තුලින් මට ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ කය කියන්නේ විවිධාකාර හේතුන් මත රඳාපවතින ස්වභාවයක්. ඒක අපි අපේ පාලනයේ තියනවා කියලා හිතන් හිටියට ඒක හැමම නැහැ. එයා ඊට ආවේනික රටාවක තමයි කටයුතු කරන්නේ. විවිධාකාර ධාතු ලක්ෂණ මත ඒක මේ රඳාපවතිනවා. මේ පරිසර මේ සාධක මත ඒක රඳාපවතිනවා. කර්මයේ මත රඳාපවතිනවා. ආහාර මත රඳාපවතිනවා. මේ වගේ විවිධාකාර හේතු කාරණා නිසා තමයි ඒතකොට මෙයා හැසිරෙන්නේ. අපිට තියෙන පොඩ්ඩක් මේ හැසිරෙන ආකාරය නැවත නැවත නිරීක්ෂණය කරන්න. ඉතින් දැන් සෑහෙන දුරට මේකේ තොරතුරු රසක් Tamanට හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේක නැවත නැවත බලන්න අපේ හිතේ අපි නොදැනුවත්වම එක්තරාන්දමක අතහැරීමක් එක්තරාන්දමක නිබ්බිදාවක් පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක එක අතකින් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. අපි නිකන් ඒක හැමදාම නිකන් කරගෙන යාම විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් ආපහු හැරිලා බලනකොට අපි භාවනාව පටන් ගත්තේ අපි තුමු මාස 6කට 8කට කලින් නම් ඒ පටන් ගත්ත කාර්යයට වඩා හිතේ එක්තරාන්දමකින් දමණය වීමක් තියෙනවා. සතිය ප්‍රඥාව සමාධියේ දියුණු වීමක් තියෙනවා. ඊටත් අමතරව අපිට දැන් අතහැරිච්ච මනසකින් ඉන්න පුළුවන් ගතිය හිතේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කය ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති වෙලා ඒක ඉස්සෙල්ලා තරම් මම මගේ කියා ගන්න නැතිව ඉස්සෙල්ලා තරම් ඒක ග්‍රහණය කරන්නේ නැතිව ඒකෙන් පොඩ්ඩක් බැහැර වෙලා හරියට නිකන් වෙන කෙනෙක්ගේ කයත් දිහා බලන්න පුළුවන් මේ ගතියක් දැන් දිනුලා තියෙනවා. මේ මුළු වාර්තාවෙම අන්න ඒ පරතෝ බැල්ම ඒ බාහිරින් ඉඳන් ඒ බලන ගතිය හොඳට පිළිඹු වෙනවා. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක තව තව දියුණු කරගෙන යනකොට ඔය දැනෙන ලක්ෂණම තවත් සියුම්ම දැනෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒවැ තියෙන ඒ සියුම් ගති ලක්ෂණ තව එළියට එන්න ඉඩ තියෙනවා. Tamanට ඒවා විනිවිද දැක ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට Tamanට තේරෙනවා මේවා මේ දිගු කාලයක් තියෙන දේවල් නෙවෙයි, බොහොම ෂණබංගුරයි. බොහොම මොහොතක් පාසා වෙනස් වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. කියලා අන්න ඒ ගැඹුරු ප්‍රත්‍යක්ෂයක් මත අවබෝධයක් ගොඩනගෙනවා. ඉතින් ඒක මේ වෙන්න ඉඩ හැරලා තමයි බලන්න තියෙන්නේ. අපි මේක පාලනය කරන තාක් අපි මේකට ඒ කැමති විදිහට හැසිරෙන්න දෙන්නේ නැතිව අපි මේක හිර කළා අපිට ඕන විදිහට මේක හසුරවන්න ගියාට මේ අත්දැකීම අපිට ලබන්න බෑ. නමුත් අපි පොඩ්ඩක් ඒ අතහැරිච්ච මනසකින් ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් මේක පොඩ ඔය විදිහට කරගෙන යනකොට අන්න ඒ වමනා කරන ගුණධර්මයන් විපස්සනා නුවණක් අපේ හිතේ ගොඩනගෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ සඳහා හුඟක් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔහොම යනකොට හිත ගැනත් ටිකක් පුළුවන් නම් බලන්න. දැන් සෑහෙන පමණකට කායනුපස්සනාවේ ඒ කුසලතාවයේ පොඩ දියුණුලා තියෙනවා. එතෙන්දී අපි හිතමු කය දිහා බලාගෙන ඉන්න අතරේ මොකද වේලාවේදී හිත කරන්නේ? පුළුවන් ද හිතේ යම් පැමිණෙන දේවල් හඳුනා ගන්න. ඒවැය මොකද්ද ක්‍රියාකාරීත්වය? ඒවා කොහොමද හැසිරෙන්නේ? කය හැසිරෙන ආකාරයෙන්ම දේවත් හැසිරෙන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තනොත් ඕනනම් අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි තව පොඩ්ඩක් තවත් ප්‍රදේශයකට, සතිපට්ඨානයේ තවත් ප්‍රදේශයකට අපිට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා කරගෙන යන ආකාරය හොඳයි දිගට කරගෙන යන්න. අටවන වාර්තාව ස්වාමීන් වහන්සේ ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනාවට මම නවකයෙක් වෙමි. මෙවැනි භාවනා වැඩසටහනකට සහභාගී වූ පළවෙනි වතාවද මෙයයි. සතිමත් බව වැඩි වීම සඳහා දෛනික ක්‍රියාවන් සතිමත්ව කිරීමට පෙරදරමි. සතිමත් ඇවිදීම පියවර 40ක් දුරක් සතිමත් භාවනාව සඳහා යොදා ගතිමි. බැලි පොළවේ සහ පළපොළ සහිත ස්ථානවල ඇවිද යන විට දැනෙන තද ගතිය, හාත්පස ගතිය පාදයට දැනෙන අයුරු නිරීක්ෂණය කළෙමි. මේ තාක්කල් දෙපයින් ඇවිද ගියත් පාදවලට ශරීරයේ බර දැනුණු අයුරු කිසිදා නිරීක්ෂණයට හසු නොවිනි. සතිමත්ව ඇවිදින විට එක් පාදයකින් අනිත් පාදයකට ශරීරයේ බර මාරු වෙන හැටි හොඳින් අත්විඳෙමි. සිත නොඑක් සිතවිලි වලට යොමු වන අයුරු දුටුවත් කුමන අවස්ථාවක සිත වෙනත් අරමුණකට ගියාදැයි අවබෝධයක් නොතිබිනි. දෙපායට දැනෙන තද හා සීත ගතිය නැවත අරමුණ කරා ඒමට උපකාරී විය. මේ අයුරින් විනාඩි 30ක කාලයක් සතිමත් ඇවිදීම සිදු කළෙමි. අරමුණෙන් ඉවතට වෙනත් අරමුණු කරා සිත ගමන් කළද නැවත අරමුණු කලා ළඟා වෙන සිත ගැන සතුටක් ඇති විය. පර්යංක භාවනාව පර්යංකය සඳහා බිම ඉඳ ගැනීම ඉතාමත් අපහසු ගතියක් දැනේ. නමුත් මගේ අරමුණ ඉට කර ගැනීම යන වීරිය නිසා අපහසුවෙන් වුවද බිම ඉඳගෙන භාවනාවේ යෙදුණෙමි. හුස්ම රැල්ල ගැන අවධානය යොමු කරන විට හුස්ම ගැනීම ඉතාමත් අපහසු බව දැනිනි. සිත නොඑක් අරමුණු කරා දිව යන බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අතරම ශරීරයේ වේදනා දෙන ස්ථාන කරාද සිත යොමු විය. යම් අවස්ථාවලදී ප්‍රශ්වාස වාතයේ නාස්පුඩු වල උණුසුම් ලෙස වදින අයුරු නිරීක්ෂණය විය. හිම්බීම හා හැකිලිම දැනුම අතර ක්ෂණිකවම වෙනත් අරමුණක සිත රැඳී ඇති බව අවබෝධ විය. හිසේ තද ගතියක් හා නිදිමතක් දැනුනි. යම් අවස්ථාවක නිින්ද ගොස් නැවත ඇහැරි අරමුණට සිත යොමු කළෙමි. මේ අයුරින් විනාඩි 45ක් පමණ පර්යංක භාවනාවේ යෙදුණෙමි. භාවනාව පිළිබඳ මාසක් දැනුමේ ඉතාමත් අල්ප බැවින් භාවනාව සිදු කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන මෙන් ඔබ වහන්සේගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. මෙවැනි වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේට සහ සංවිධායක මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් මාගේ ප්‍රණාමය පුද කර සිටිමි. සෑමට තෙරුවන් සරණයි. අවසානයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. මෙතෙන්දී ඇත්තටම මේ පරයන්ක භාවනාවේදී ආනාපාන සතිය ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් කය දිහා හොඳට බලන්න, කය පිහිටා තියෙන ආකාරය හොඳට සිහියෙන් දකින්න. ඊට පස්සේ කයේ ගොරෝසුව Tamanට දැනෙන්නේ මොනවද? වැඩියෙන් ප්‍රකටව දැනෙන්නේ මොකද්ද කියලා මුලින් හඳුනා ගන්න. අපි එකපාරටම ආනාපානයට ගියාම ආධුනික මට්ටමේදී ටිකක් අපහසුයි. ඒ වගේමයි ඇතැම් වෙලාවට අපි ඒක හරියට සමබර කරගත්තේ නැත්නම් එතන යම් කිසි සංකූලතාවක් මතුවෙන්න පුළුවන්. හිතේ නිකන් හිර වෙච්ච ගතියක්, නැත්නම් ඔළුව කරකැවෙන ගතියක්, බර ගතියක්, ඒ වගේ දේවල් දැනෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දැන් පිම්බීම හැකිලිම වගේ දෙයක් මුලින් අරමුණු කළා. ඒ තුලින් සෑහෙන සතිය වර්ධනය කරගෙන කටයුතු වර්ධනය කරගන්න උත්සාහන්ත වෙනවා නම් එතකොට අපිට ටික ටික පාරත් වැටෙන්න ගන්නවා. සතියත් තව දියුණු වෙනවා. ඒ වගේමයි හිත තව ටිකක් කය තුලට පැමිණෙන ගතියක්, කයත් එක්ක ඉන්න ගතියක්, ඒ කායानुපස්සනාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කුසලතාවයන් ඒක දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ආනාපාන සතිය පොඩ්ඩක් පමා කරලා ඒ වෙනුවට පිම්බීම හැකිලිම වගේ එකක් ඉස්සරහට ගන්න. කියන්නේ මුලින් ඕනනම් තමන් ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වට හොඳට අවධානය යොමු කරලා ඒ පොඩ්ඩක් අර බොඩි ස්කෑන් එකක් වගේ දෙයක්ත් ඕනනම් කරලා ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ වැඩිච්ච තැන් එහෙම තව ටිකක් එහෙමත් බලලා ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඟේ ඇතිලෙන හැටි ඒවා එහෙමත් හොඳට දැකලා ඊට පස්සේ යන්න පිම්බීම හැකිලිම කියන කොටසට අවධානය යොමු කරනවා. උදර ප්‍රදේශයට අවධානය යොමු කරලා එතන අවධානයෙන් ඉන්නවා, සිහියෙන් ඉන්නවා. දැන් ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේදී නම් නාසිකාග්‍රේ තමයි සිහිය පවත්වන්නේ. දැන් උදරයේ පිම්බීම හැකිලිම බලද්දි උදර ප්‍රදේශයේ තමයි සිහිය පවත්වගෙන ඉන්නේ. එතන නිකන් නතර කරගෙන වගේ අපි ඉන්නවා අපේ හිත. ඒතර ඔන්න පිම්බීමක් සිද්ධ වෙන ආකාරය දැනගන්නවා, හැකිලීමක් සිද්ධ වෙන ආකාරය දැනගන්නවා. ඉතින් හිත ඒත් පිට යනවා නම් පිම්බෙන අවස්ථාවේදී පිම්බෙනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. හැකිලෙන අවස්ථාවේදී හැකිලෙනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ පිම්බීම නිකා මේ මෙනෙහි කිරීම නිකන් ඔහේ කියලා වැඩකුත් නැහැ. ඒක තමන් හොඳට ඒ පිම්බෙන අවස්ථාව අත්දකින්නකොට තමයි පිම්බෙනවා කියලා හිතින් මෙනෙහි කරන්නේ. හැකිලෙන අවස්ථාව අත්දකින්නකොට තමයි හොඳට හිතින් හැකිලෙනවා කියලා මෙනෙහි කරන්නේ. එච්චරයි. හිතට වෙන දේවල් කියවන්න දෙන්නේ නැහැ. පිම්බෙන බව හොඳට දැනගන්නවා, පිම්බෙනවා කියලා මෙනෙහි කරනවා.
හැකිලෙන බව හොඳට දැනගන්නවා. හැකිලෙනවා කියලා මෙනෙහි කරනවා. ඉතින් මේ හරහා අපිට හිතේ සෑහෙන්න ඒ පිට දුවන ගතිය, අතීතයට අනාගතයට යන ගතිය අඩු කළා මේ අපි තෝරගත්ත අරමුණේ ඉන්න හැකියාව වර්ධනය කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වෙනස කරලා බලන්න. එතකොට තව දුරටත් අපේ හිත සෑහෙන හික්මවා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙවි. ආනාපානය මදකට නතර කරලා මේ පැත්තට යමු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. නමවන වාර්තාව ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ සිඩ්නි නුවර පැවති ඔබ වහන්සේගේ සති වැඩමුළු දෙකක් සඳහා සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලැබුණේ. අවුරුදු 10ක කාලයක් ගත වී ඇත. ඔබ වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා උපදෙස් අනුව දිනපතා ඒ සඳහා උදෑසන හවස කාලය යොදා ගනිමින් උදේ හවස පැය දෙකක් සක්මන් කරන විටත් පර්යංකයේදී සතිය පිහිටුවීමට උත්සාහ ගත්තෙමි. විශේෂයෙන් Zoom තාක්ෂණය හරහා පැවති වැඩසටහන් වලට සහභාගී වීම අපහට ලැබීම මහත් වාග්යකි. ඒ සඳහා ඔබ වහන්සේට අප්‍රමාණ කුසල් අත්වේවයි ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඒ සඳහා උපකාර කරන සියලු දෙනාට සරණත් දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමි. අද දින කමඨහන් වාර්තාව අද උදෑසන සතිමත් සක්මන. දකුණ වම යන ආයුරින් පාදයට පොළවට ස්පර්ශ වන ආයුරින් සක්මන ආරම්භ කළෙමි. එහිදී යටිපතුලට දැනෙන සිසිලස උණුසුම අත්විඳෙමි. ටයිල් පොළව මත පතුල වදින විට සිසිලසද කාපට් එකේ පතුල වදින විට උණුසුම්ව සහ සැහැල්ලු බවක් සුවපහසු බවක් දැනුනි. ඉන්පසුව ඔසවනවා, ඉදිරියට යනවා, තබනවා, පාදයන්ගේ චලනය හා දැනෙන ස්පර්ශයන්ට අවධානය යොමු විය. ඉදිරියට ගමන් කරනවා, හැරෙනවා, එවිට ඇඟිලි තුඩු වලට දැනෙන ස්පර්ශය, පතුල් වලට දැනෙන සීතල, උණුසුම් ස්පර්ශය පතුලේ ඇඟිලි මැද හා ඇඟිලි කරු අතර බිම නොවදින අයුරු, පතුලේ බිම නොවදින අයුරු දැනෙමි. කකුලේ වකය. අවර්ති නැසෙන ශබ්දයන්ගේ සක්මනට බාධාවක් නොවිය. සිතට නැගෙන සිතුවිලි ඈත් වී නැති වී යන බව හැඟුණි. පර්යංකයේ සතිමත් වීම. මම මෙතන සිටිමි සිතා සක්මන් විය. ශරීරය දෙස සිත පතුලට දක්වා සතිමත් වූ විට නාසිකාග්‍රයේ ඉතා සියුම් හුස්ම ගැනීම පිටවීම දැනෙනු හුස්ම නොදැනෙන තරමට ඉතා සියුම්ය. හිස සිට පතුල දක්වා ගමන් කරන සංවේදයන්ට සිත යොමු විය. හිස නළල ඇස නාසය ආදී මුහුණේ සංවේදීයන් අත්වල උරහිස වැලමිට මැණික් කටුව අල්ල ඇඟිලි තුඩු පාදයන් කලවා දණු හිස විලුඹ පතුල ඇඟිලි තුඩු හිස සිට පතුල දක්වාත් පතුලේ සිට හිස දක්වාත් ගමන් කරන්නක් මෙන් දැනිනි. ඒ දෙස අවධානයෙන් සිටිමි. එෙහිදී හිතේ ඊතා බර දෙයක් රැඳී තියෙන්නක් මෙන් දැනිනි. එයද හිස සිට පහළට ගමන් කරන්නක් මෙන් දැනිනි. උදාහරණ හරියට ශරීරයේ හැම ඇටසැකිල්ලට ඊතාමත් බද්ධ වී තියෙන්නක් දැනිනි. මෙය දින කිහිපයකට පෙරද අත්දැක්කෙමි. සිතුවිලි ගලා ඒවා ඇතිවේ නැතිවේ යයි හැඟිනි. ඉන් අනතුරු ශබ්දයක් ඇසිනි. එය ක්‍රමයෙන් වැඩි වී නමුත් බාධාවක් නැත. එයම ශරීරය තුලින්ම නැගෙන හඬ බව දැනිනි. උදරය තුල යමක් පෙරලෙන ගතියක් දැනිනි. එයින් කොරස් ශබ්දයක් නැද්දේ. සකිතයක් හා බයක් ඇති නොවිනි. ඒ දෙස සිත යොමා සිටියෙමි. ඇසෙන බව දැනෙන බව සිත් විය. එවිට එය නොදැනී ගියේය. ඇඟ තරමක රස්න ගතියක් දැනිනි. ඇස්වල කඳුළු ඇතිවි. දැනේ. පර්යංකය පැය එකමාරක් පමණ කාලයක් සිටි බව දැනිනි. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේ අතුරු සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමි. අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. හොඳයි. මේකත් ඇත්තටම ඉතින් කරලා තියෙනවා නම් නිවැරදි. තව ඉතින් අර මේ දැනීම් වල සියුම් භාවය තමයි තව වර්ධනය වෙන්න තියෙන්නේ. අපිට එකපාරටම ඉතින් එතන ළඟා වෙන්න බෑ. තව මේ විදිහට අපි විමසමින් කටයුතු කරනකොට මේ තොරතුරු ටික එක්තරා අවස්ථාවක් තියෙනවා තව සියුම් භාවයටපත් වෙනවා. ඒ වගේමයි සමාලාවට ඒ සියුම් භාවයටපත් වෙනකොට ඒවට ආවිනික ලක්ෂණ ටිකක් බොඳ වෙලා වියකිලා නිකන් ඒවා මැකිලා යන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට නිකන් පොදු ස්වභාවයක් නැත්නම් ඔක්කොගෙම තියෙන එකම වගේ දෙයක් එකම විදිහට නලියන ස්වභාවයක්, කම්පන වෙන ස්වභාවයක්, දඟලන ස්වභාවයක් වගේපත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ
හරහා තමයි අපිට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. දැනට ඔය ඉන්න මට්ටමේදී හොඳට ඒ කටයුතු ටික කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විවිධ ලක්ෂණ හඳුනාගෙන තියෙනවා. Tamanට අර කලිනුත් කෙනෙකුට කිව්වා වගේ අනුන්ගේ කය දිහා බලනවා වගේ පරතෝ බැල්මකින් ඒ දිහා බලාගෙන මධ්‍යස්තව විවිධාකාරයේ දැනෙන දේවල් හොඳින් හඳුනා ගනිමින් භවනාවේ යෙදලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඒක අතකින් කුසලතාවය වෙන්නේ. මොකද අපි ඒ මට්ටමට එන්න නැතුව ඉන් එහාට යන්න බෑ. අපිට පුළුවන් කමක් තියෙන්න ඕනේ මේ කය පොඩ්ඩක් අතහැරලා දාලා එයාට කැමති විදියට හැසිරෙන ඉඩ දීලා හැබැයි අපි හොඳ අවධානයෙන් පූර්ණ අවධානයෙන් සිටීමින් සතිමත්ව සිටීමින් මේ කයේ සිදුවෙන මේ විවිධාකාර දේවල් හොඳින් තේරුම් ගන්න අපි උත්සාහන්ත වෙනවා. ඉතින් ඒක අතකින් මෙතෙන්දී අපේ සිද්ධ වෙන්නේ අර සංකල්පමය මේ ලෝකයෙන් අපි අයින් වෙලා හිතින් හදාගත්ත සම්මුති සංකල්ප වලින් අපි අයින් වෙලා ඒ වෙනුවට බොහෝම සංසුන් මනසකින් කතා නොකරන මනසකින් ඒකාග්‍ර වෙච්ච මනසකින් අර කායිකව තියෙන ඒ ඍජු අත්දැකීමට අපි ඒකාබද්ධ වීමක්. ඒ ඍජු අත්දැකීමත් එක්ක අපි හොඳට සම්බන්ධ වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අත්දැකීම ලබන්න පොතක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ අත්දැකීම තේරුම් ගන්න පොතක් අවශ්‍ය නැහැ. කායින්වත් අහන්න දෙයක් නැහැ. ඒක අපිට ඍජුවම අත්දකින්න පුළුවන්. මේක බොහොම ප්‍රාථමික මට්ටමේ අත්දැකීමක්. ඒක මත අපි ගොඩනගාගත්ත ප්‍රපංචවල කතන්දරවල නෙමෙයි ඒතකොට අපි ජීවත් වෙන්නේ. සංඥාවල නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. මේ හුදු ඍජු අත්දැකීම තුළ තමයි දැන් අපි කාලය ගත කරන්නේ. ඒතකොට මෙන්න මේ අත්දැකීමට මොකද වෙන්නේ? ඒක තමයි ඊට පස්සේ විමසන්න තියෙන්නේ. මේක දිගට පවතින අත්දැකීමක්ද? මේවා නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙන අත්දැකීම්ද? මේවා තනින් තන කැඩි යන අත්දැකීම්ද? නැත්නම් අඛණ්ඩව නිකන් රේඛාවක් ඇඳ වගේ මේ තියෙන අත්දැකීම්ද? කියලා අන්න අපි තව ඒක විමසලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒතකොට එන්නේ විමසා බැලීමයි සතියයි එකතු කරාම සති සම්පජඤ්ඤයේ මුල් වුණාම තමයි මේ අපිව අදාළ පාරට නැත්නම් ඒ නිවැරදි මාර්ගයට යොමු කරන්නේ. ඉතින් එහෙම තව දිගට කරගෙන යනකොට අන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මේවා තියෙන තවත් පැති විවෘත කරගන්න. නැත්නම් මේකේ මේ අපේ ඉරියව්වේ නැත්නම් මේ ධාතු ලක්ෂණවල තියෙන තවත් සියුම් ස්වභාවයන් මතු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා තව දිගට කරගෙන යන්න අවශ්‍යයි. කළා තියෙනවා හොඳයි. දිගට කරගෙන යන්න. භාවන වාර්තාව ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව උදෑසන කෙටි සක්මනකට සූදානම් වී ලනුපැදුරුවේ කෙළවර සිට සක්මන ආරම්භ කෙලිමි. පාදවලට ලනුපැදුරුවේ ස්පර්ශය දැනෙමින් නම් කර හඳුනා නොගෙන දැනීමක් පමණක් පැවතිනි. සක්මනේ කෙළවරට යාමට පෙර සුවඳක් දැනිනි. වරින් වර පයේ දැනීමත් ආවිත එය නාමල් සුවඳක් බව වැටහිනි. එම සුවඳට සිත කැමැති බවක් දැන් මම සිටින්නේ පාදවල නොවේ සුවඳක් විඳිමින් බව වැටහිනි. නැවත ගමන් කරන විට සක්මනේ එක් ස්ථානයකදී සුවඳ වැඩියෙන් දැනෙන බව වැටහුණා. එවිට පාදවල දැනීම නැති බවත් වැටහුණු දැස බැලුවත් එහි මල් නොමැති බවවත් සුවඳ එන්නේ ඉදිරියෙන් ඇති නාගසෙන් කියා සිතුවිල්ලක් ඇති වුණා. සුවඳ දැනීම සිදුවෙන ගැනීමට සිතා එය සිදුවන ආකාරය ගැන විස්තර බැලීමට සිත යොමු වුණා. යලි ඔබ වහන්සේ දේශනා කරන සූදානම් වී යන්න මට ආරම්භුවා. එවිට කීප වාරයක්ම එතන පසු කර සක්මන් කළත් යලි කිසිදු දැනුනේ නැති බව වැටහුණා. නමුත් සූදානම් නොවී යන හැම නිසා ඒ සිදුවෙන ආකාරය බැලීමට සුවඳ දැනෙන නාසයේ උඩු කොටසේ ඇතුළු පැත්තට සිත යොමු වුණා. ඉතා සියුම් සුලන් රැල්ලක් ආකාරයෙන් ස්පර්ශ වන බව දැනුණා. මේ ආකාරයට විනාඩි 20ක් පමණ කාලයක් සක්මනේ යෙදුණා. පරයන්ක භාවනාව ඊයේ පාන්දර 2:00ට පමණ නිින්දෙන් ඇහැරුණා. සතිමත්ව කිසිම නිදිමත ගතියක් නොදැනී ප්‍රබෝධමත් ගතියක් දැනුණු නිසා සායනය මත ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වට සිත යොමු කළා. මුළු කය පුරාම සියුම් දැනීම් හා තැන්වල ඊට වඩා රළු දැනීම් වෙනස්ව නොදැනෙන තැන්වලට නොදැනෙන බවට දැනීමක් ඇති බව වැටහුණා. වරින් වර කීප විටක්ම කය කිලිපොලා යන ආකාරයට සීතල දැනී ටික අඩු වී ගියා. මෙසේ දැනීම් වලට සිත යොමු කර සිටින විට තන් විහරති වේදේති යන පාලි වාක්‍ය සතියට නැගුණා. මෙසේ මෙය ව්‍යාඛ්‍යාවක් නොවන අතර මේ තේරුම ගැනට මට වැටහීමක් නැත. මේ ආකාරයට කයේ වේදනාවලට සිත යොමු කරමින් පැයක පමණ
සිටියා. පිළිසරණ ආරාමය. ඔව්. හොඳයි. අතන අර වේදේති කියන එක මොකක් හරි එතන ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් ඇත්තේ මම හිතන්නේ විසංයුක්තෝ වේදේති කියලාද තියෙන්නේ. කියන ස්වාමීන් වහන්සේ තන් විහරති වේදේති. හරි. කමක් නැහැ. කෙසේ නමුත් සක්මනේදී අර විවිධාකාර සුවඳවල්, ඒ රූප, ඒ වගේ අර බාහිර අරමුණු වලට හිත ගියාම පුළුවන් තරම් ඒක එතනින්ම මේ ලොක් කරගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. ඒක මේ නාමල් සුවඳක්ද මොන සුවඳක්ද කියලා ඒවා අපි ඉතින් ඒවා විමසන්න ගියොත් ඒ අවස්ථාවේදී තාම අපිට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි උත්සාහන්ත වෙන්නේ අපි තෝරාගත් අරමුණු රසක සිහිය දියුණු කරගෙන ඒකෙන් අවබෝධයක් ඇති කරගන්න. හැබැයි ඒකේ තියෙන නීරස ගතිය නිසා හිත යනවා ඉතින් ඒ විවිධ වෙනත් බාහිර අරමුණු වලට. හැබැයි එතනටත් ගියාට පස්සේ අපි ඒවට නම් ගම් දෙගෙන අපි ඒවා අර්ථ දක්වන්න ගත්තොත් අපි නොදැනුවත්වම කතන්දරයක තීමකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා එච්චර දුර යන්නේ නැතිව සෝදක් කියලා හඳුනාගත්ත ඊට පස්සේ ආපහු එන්න. සද්දයක් කියලා හඳුනාගත්තා ආපහු ආවා. නැත්තම් මොනවා හරි දර්ශනයක් අපි දැක්කා ඒක ඕනනම් හඳුනාගත්තා ආපහු ආවා. ඉන් එහාට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි මේ දැනෙන ඍජු අත්දැකීමට තමයි ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ. ඒකට තමයි වටිනකමක් දෙන්නේ. හැබැයි ඒක හරි නීරසයි. ඒ හින්දාම තමයි හිත තාමත් පිට දුවන්නේ. හැබැයි මේ නීරස අත්දැකීම තුළ තමයි අපිට ලොකු සුගතියක් නැත්නම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඊට පස්සේ පරයන්කේදී විශේෂයෙන්ම අර දැන් පැමිණෙන අරමුණු දැන ගැනීම කියන එක බුදුහාඳුරෝ මතක් කරලා දෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් බද්දේක රත් සූත්‍රයේදී මතක් කරනවා අතීතයට යන දේවල් අතහැරලා දාන්න අනාගතය ගැනත් දැන් හිතන්න යන්න එපා. පච්චුප්පන්නංචෝ ධම්මං තත්ත විපස්සති කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වර්තමාන වශයෙන් මේ මොහොතේ හේතුපත්‍යයන් නිසා හටගන්නා දේවල් එතන විපස්සනා කිරීමක්. එතන දැක ගැනීමක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ සඳහා තමයි අපි උත්සාහයක් දරන්නේ. ඒකත් එකපාරටම අපිට ඒ සියුම් මට්ටමකින් පරමාර්ථ මට්ටමකින් දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි මුලින් ටිකක් අර සම්මුති මට්ටමකින් දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ සම්මුතිය අතහැරලා දාලා ලේබල් කරන එක, නම් කරන එක ඒවා අතහැරලා දාලා ඒ ඍජු අත්දැකීම මූලික කරගෙන යනවා. ඒකෙත් සෑහෙන දියුණුවාට පස්සේ තමයි අතිශය සූක්ෂම මට්ටමකින් මේක දැනගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා දිගට කරගෙන යන්න අර සක්මනේදී හිත ගැන තව ටිකක් විපරමින් ඉන්න හිතට ඒ ලැබෙන අත්දැකීම ඔස්සේ කතන්දර ගොතාගෙන යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැතුව. හොඳයි. අද දවසේ ලැබී තිබෙන විලිකි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට Zoom chat එකට ලැබිලා තිබෙන ප්‍රශ්නයක්. හරි. මම ඒක ඉදිරිපත් කරන්නම්. හරි. ඒක තිබෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. හරි. Most Venerable Bhante, I do daily walking meditation without noting and I feel very relaxed and stress-free. The mind deviates between the touch sensation and mostly to thoughts. The thoughts are getting less and I am just walking and I am aware of tiny sensations which I observe without any reactions. In day-to-day, mainly I am aware of the mind and now the Dvesha is getting less. My question is, on some days, I am full of energy and enthusiastic about the practice. But some days I am bored and lethargic. Also some days the prapancha is very less and some days it increases even while listening to sermons. Please advise Bhante in Sinhala. May Bhante and all organizers attain Nirvana in this life itself. That's all Bhante. හොඳයි. එතනදී ඔහොම තමයි අපේ භාවනාවේ උඩයට යෑම සිද්ධ වෙනවා. ඒකම තමයි එක අතකින් අපි මේ අටරෝදහමට මුණ දෙන්න පුළුවන් ගතියක් අපි තුල ගොඩනගෙන්නේත් ඔය හරහා යාම තුලින්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ භාවනාව හැමදාම වර්ධනය වෙන පැත්තෙම තියේවි. හැමදාම මට උත්කෘෂ්ඨ මට්ටමින්ම සියල්ල වැටහෙවි. උත්කෘෂ්ඨ මට්ටමින්ම මා තුළ සතිය තියේවි, ප්‍රඥාව තියේවි, සමාධිය තියේවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒවැත් තියෙන උඩයට යෑම. මේවැත් තියෙනවා විවිධාකාර වෙනස් වීම. නැත්නම් දවසක හොඳට සිහිය තියෙනවා, නැත්නම් දවසක ඒකේ නැත්නම් උදේ වරුවේ හොඳට සිහිය තියෙනවා, හවස් වරුවේ සිහිය අඩුයි.
උදේවරුේ හොඳට දේවල් විනිවිද දැකීමේ ශක්තියක් තියෙනවා. ඔන්න හවස් වරුවේ ඒක දුර්වල වෙලා. උදේවරුේ හිත ප්‍රපංච නොකර අපි හිතමු හිතේ නිස්කලංක බවක් තියෙනවා. හැබැයි හවස් වරුවේ හොඳටම ප්‍රපංච කරනවා. ඉතින් මේවා අපි අත්දකින්න ඕනේ. මේ හරහා අපි යන්න ඕනේ. ඒ තුළින් තමයි අපි තේරුම් ගන්න මේවා තියෙනවා එක්තරා අන්දමකින් තාම ඒ සමබරතාවය එක පැත්තකින් අපේ හිතේ ගොඩනැගිලා නැහැ. තාමත් අපේ හිත සෑහෙන පරාසයක දෝලණය වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් අපි ටික ටික විපස්සනාවක් වඩන්න දහම දියුණු වෙන්න මෙන්න මේ දෝලන වෙන පරාසය පොඩ අඩු වෙනවා. ඒ පරාසය එන්න පටු වෙනවා. දෝලණය වීම සිද්ධ වේවි. හැබැයි ඒ පරාසය එන්න පටු වෙලා අපි ටිකක් මධ්‍ය ලක්ෂයකට නැත්නම් මධ්‍ය රේඛාවකට කිට්ටු වීමක් තමයි වැඩියෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අන්න අපිට සැපක් දැනුණාත් ලාභයක් ආවත් එහෙම නැත්නම් දුකක් මේ ප්‍රශංසාවක් ලැබුණත් හුඟා උඩට යන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම නින්දාවක් ආවත් දුකක් ආවත් අලාභයක් සිද්ධ වුණත් ඒත් යට යාමක් ලොකුවට නැහැ. අපි ටිකක් අර මධ්‍ය රේඛාවකට නැත්නම් අපි කියමු බේස් ලයින් එකකට සෑහෙන්න සමාන්තරව යන ගතියක් ඊට ආසන්න වෙන ගතියක් දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ අටලෝ දහමකදී කම්පා නොවන ගතියක් ටික ටික මේ භාවනාව හරහා දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි ඒ යම් දෝලනයක් වුණත් ඉක්මනටම ආපස්සට මේ මධ්‍ය රේඛාවට පැමිණීමේ හැකියාවක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කියන රෙසිලියන්ස් කියලා අපිට හිත නැවත මධ්‍යස්ථ බවකට උපේක්ෂාවකට අරගන්න පුළුවන් ඊටාම යහුසුලුව. ඉක්මනින්ම අරගන්න පුළුවන් ගතිය දියුණු වෙගෙන එනවා. ඒ නිසා ඒවත් ඉතින් අත්දැකීමින් යන්න ඕනේ. මේ වගේ හැලහැප්පීම් වෙවි තමයි මේ ගමන සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ තුලින්ම තමයි අපි තුල ලොකු පන්නරයක් ගොඩ නැගෙන්නේ. ඒ නිසා ටිකට කරගෙන යන විදිය හොඳයි. ස්වාමීන් වහන්සේ වාචික ප්‍රශ්න වලට අවසර දෙනවද? ඔව් අපි එක්කෙනෙක් අත උස්සන් තියෙන හින්දා එයාට විතරක් අවසර දෙමු නේද? හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ හැබැයි යා ඉන්නේ නම් නෙමෙයි. ඔව් අන්න ඒක තමයි මොනවා කියයිද දන්නේ නැහැ. මේ නම හරියට දාන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. මේ නම ප්‍රකාශ කරලා තමයි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න දෙන්නේ නිසා. හොඳයි නම් අත උස්සගෙන ඉන්නේ හුවාවි වයිෆයි ලයිට් කියන කෙනා. ගාන්තරට ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් කවුද දැකනවාද මම ස්වාමීන් වහන්සේ මම ලතා කියලා මම නම දැම්මා. මම දැම්මට නම වැටිලා නැති එකේ ප්‍රශ්නේ වුණා. මොකද දන්න හේතුව. නෑ ඕකේ අර ඔව් ඒකේ අර මේ ෆෝන් එකේ ඉඳලා ඔව් මේ රීනේම් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් රීනේම් කරා බලන්න. ඔන්න දැන් මම රීනේම් කළා. හරි. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ සමහරවිට තමා වෙන්නේ එකට. හරි. හරි. මම පොඩ්ඩක් වහන්සේගේ උපදේශ අනුව මේ ආනාපානසති භාවනා කරගෙන යනවා. YouTube එකේ වහන්සේගේ මේ දේශනාවක් අහනවා. හරි. ආනාපානසති භාවනා කරගෙන යනකොට බලනවා හුස්ම රැල්ල ඇති වෙන වෙනස් වෙනවා. හුස්ම රැල්ල තුළ සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන ආකාරය හොඳින් අත්දකිනවා. ස්වර්ණන්ත මෙන්න ඉන්නකොට විනාඩි 5-10 යනකොට හුස්ම රැල්ල නොදැනීම යනවා. ඒ වෙලාවට කයත් දැනෙන්නෙම නැහැ. හිත බොහොම නිසෝල්මාන හිතට කියන කිසිදු එන්නේ නැහැ. හරි. ස්වර්ණන්ත විනාඩි එමුයි. මම ඉදිරියට ආලෝකේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒවට කියන අනුග්‍රහයක් දක්වන්නේ මම ස්වර්ණන්ත. හරි. විනාඩි 10කට 15කට සැරයක් වගේ ස්වර්ණන්ත හිතිලි ආවත් ඒ සිතිවිල්ල අඳුනගෙන ඒකට අනුග්‍රහ දක්වන්නේ ඒක උපේක්ෂාවෙන් බලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ සිතිවිල්ල එනවා වගේම ඒවන් එහෙම යන ගතියක් තේරෙනවා. හරි. ඉතින් මේ වෙලාවට අර හුඟක් අර හිතේ සතුටක් එහෙම තේරෙනවා. වෙනස සමහරක් කලකට නිකන් පපුව ගැහෙනවා. ඒක නැති වෙනවා. ආයි නැවත උදරේ ගැහෙනවා. ඊළඟට කකුල් ගැහෙනවා. වගේ දේවල් ගැන ඇඟ වේවුලන ගතිය වගේ තියෙන ශරීරේ ඒ ශරීරේ ඇතුළත් ගැහෙනවා වගේ තේරෙනවා සමහරක් කලකට. දාඩිය ගලවනවා. ඒ වගේ තේරෙනවා. ඉතින් මේවා කොහොම සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය බව මට හොඳට වැටහුණා. හරි. එතකොට මේ වගේ වෙනකොට නිකන් අර ශරීරය නිකන් කුඩා වෙනවා නිකන් අපට හිස් බවක් තියෙනවා හිස් අවකාශයක් වගේ ඉන්න තැන තීරුම් නැහැ වගේ සමහර දවසකට හරි. උඟක් තුරට වෙලා හිත දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ තේරෙනවා. හරි. මම හිතෙන් තීරුම් ගත්තා මම කියලා දෙයක් නැහැ මේක මේ ඔක්කොම නිකන් අර ෆයිනල් අර මෙහෙන් අර ඉල වෙනවා අරම මේවා ඒකෙන් සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මම කියලා කියන්නේ නැහැ කියලා මම තීරුම් ගත්තා. හරිද මන්ද? මම කියන්නේ ඒ වෙලාවට වැටුණා හැම එතකොට ස්වයන්හන්ස එක දවසක් මේ ඊයේ පෙරේද
උදේ භාවනා කරගෙන ඉන්නකොට මගේ නිකන් ඉස්ස ගැලවිලා නිකන් වතුරක පාක් වෙනවා වගේ තේරුණා. මේ එදිනෙදා දවස් දෙක වැඩ කටයුතු පුළුවන් තරම් සතිමත් කරන්නේ කෑමක් කනකොට මුලකට සෝදනේ ගෙවල් වල වැඩ කටයුතු කරනකොට. ඉතින් මට ඕනේ දැන් ස්වාමීනාතර සිතිවිලි එනවා සමහරක් වෙලාවට විනාඩි 5කට 10කට ගත්තම සමහරකට ඊටත් වඩා වෙලාවකුත් ඉන්න පුළුවන්. අන්න හරි. දැන් තව ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔව්. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් ඔය සිතුවිලි අතර දැන් යම් පරාසයක් දැක්කලා තියෙනවානේ. පරතරයක් අත්දැකලා තියෙනවානේ. එකක් දැන් එමින් තිබුණා. ඒවා හැබැයි එන එක යනවා. මොකද දැන් තමන් අනුග්‍රහ කරන්නේ නැහැ. එහෙම ඇවිල්ලා ගියා. එතකොට හැබැයි තමන් ඒ හරහා තේරුම් ගන්නත් ඕනේ. දැන් මේගොල්ලෝ මේ දිගට ඉන්න එන අය නෙමෙයි. අපි තමයි අනුග්‍රහ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට දිගට ඉන්න. හැබැයි අපි මේ කරන අනුග්‍රහය නැවැත්තුවොත් ඒවායට තියෙන ආවේනික ලක්ෂණය තමයි ඒවා පැමිණිලා ආපහු යන එක. නැත්නම් ඇවිල්ලා යන එක. යනවා කියන ස්වභාවය මේවට තියෙනවා. ඒ බමුදුම ස්වභාවයක් තමයි මේ අපේ කය දිහා බැලුවත්, ධාතු ලක්ෂණ දිහා බැලුවත්, වේදනාවන් දිහා බැලුවත්, සිතුවිලි දිහා බැලුවත් මේ කාටත් පොදු උරුම ස්වභාවයක් තමයි යන්නේ යන ස්වභාවය. ඒතර මෙන්න මේක හොඳට හිතට කාවත් ගන්න. හොඳට මේ தත්ත්වය හිතට කාවත් ගන්න. දැන් එදිනදා කටයුතු වලදී සිහිය දියුණු කරනකොටත් සතිය පවත්වනකොටත් මෙන්න මේ යන ස්වභාවය හොඳට හිතට කාවත් ගන්න. ඊට අමතරව දැන් අර සිතුවිලි දැන් අපි තුමු වන්න කය ටිකක් සමනය වුණා, වේදනාව සමනය වුණා. දැන් ඔන්න හිත දිහා බලාගෙන හිටියා. සිතුවිලි ටිකකුත් ඇවිල්ලා ඔන්න ඒගොල්ලොත් නතර වුණා. නතර වුණාට පස්සේ දැන් අර කිව්වනේ විනාඩි 5ක් විතර මොකක්වත් නැතුව තියෙනවා කියලා. ඔන්න හොඳයි. ඔන්න ඔය தත්ත්වය තුළ බොහොම උපේක්ෂාවෙන් ඉන්න. මෙතෙන්දී මොකක්වත් එහෙම ඉන්නවා ස්වාමීන්. හොඳයි. ඒ ඉන්න පුළුවන් කාල පරිච්ඡේදය වර්ධනය කරන්න. මට සමහරක් වෙලාවට විනාඩි 15 20ක් ඉන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ඉන්න පුළුවන් වෙලාවලුත් තියෙනවා. හරි. සමහරක් වෙලාවට මේ ස්වාමීන් නිකන් අර පාළු ගතියක් නිකන් අනිවාර්යෙන් බවක් එහෙමත් දැනෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම අන්නේ தත්ත්වය එනවා එතන. එතන හරිම ඒකාකාරී ගතියක්, පාළු ගතියක්, හුදේකලා ගතියක්. කිසි දෙයක් අර දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නත් කරනවා. හිතේ සැකත් පහළ වෙනවා. ඔව්. ඒක පොඩ වර්ධනය කරන්න. දැන් හිතන්න දැන් විනාඩි 15යි නම් ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊළඟ දවසේ බලන්න මේක විනාඩි 16ක් කරන්න. නැත්නම් 17ක් කරන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. හොඳයි. හොඳයි. දරුවන් සන්න. සානස මෙහෙම දෙයක්ත් වෙලා සානස මේ අර සමහර දවසක අර දවසක් හරි හැම කරගන්න බැරි වුණොත් අද වෙන ගෙදර මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වගේවත් අර හිත එක්කලා කරගන්න ටිකක් වෙලා යන ගමන් අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. ඒක එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ ජවයේ එක දිගට අරගෙන ආවොත් තමයි අපිට දිගට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අතරමඟදී යම් කිසි බාධාවක් ඉතින් පොඩ්ඩක් සකස් කරලා ගන්න ඕනේ. ඔව්. සානස් මට මේක මේ පොඩි සානස් ප්‍රථම ධ්‍යානය අතරයි මේ දැන් මේ ඉන්න තත්ත්වය අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද සානස් එහෙම කියන්න බෑ මොකක්ද? ඔව් දැන් මේ යන්නේ අපි විපස්සනා පැත්තකින්. ප්‍රථම ධ්‍යාන පැත්තේදී යන්නේ අපි තෝරගත්ත අරමුණක හිත නිකන් බැස්ත වීමක්. හිත ඒකට බැස ගැනීමක් තමයි ඒ වැඩි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපි මේ යන්නේ විපස්සනා පැත්තක. ඒ නිසා මේ දෙක පටලවා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඔබවහන්සේට තේරුම් ගන්න ඔබවහන්සේට මේ භවයේදීම නිවන අවබෝධ කරගන්න හැකි වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ සාමිතහක මාගුලට තේරුම් ගන්න. හොඳයි. ස්වාමීන් වහන්සේ තව කෙනෙක් අතුස්සගෙන ඉන්නවා. ඔව්. හොඳයි අපි කෙටියෙන් කෙටියෙන් අවස්ථාව දෙමු. අපි විනාඩි 2-3කින් අද අවසන් කරනවා දැන්. හරි ස්වාමීන්. තේනී පුළුවන් අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. ඔව්. මම ආධුනික මාස 3ක් විතර මේ පරයන්කයි සක්මනයි තුරුනේ. ඉතින් මම දැන් සක්මන් භාවනාව කරපු උදාහරණයක් කියන්න. අද දින උදෑසන මගේ උදෑසන සක්මන් කරනවා. මම දෙකේ සිතා පදයෙන් දියෝ දෙවි තමකට
තනකොළ නැති ප්‍රදේශයේ වෙනස් පාර්ශ්ව වල පවතී ඒ පුදුසින් බවදී අපපතිත කරේ. මෙසේ අපපතිත දැනෙන්නේ පිළිතුරු සක්මන් කරන තනකොළ ප්‍රදේශ ගමන් කරන විට යටිපතුලට පිටි බවදී දැනෙන කිසි වම් බවදී කරේ. පායසිනී නිදි ප්‍රදේශ පොළොවේ තිබෙන මාර්ගයෙන් දක්වා ගමන් කරන පැටලි පෙරපුරු පොදු පිළිතුරු කරේ. पाय कभी मास्टर आसानी अटपट प्रदेश पොළොවේ පෙරපිට අනිත් සත්වල පොළොවේ එසේ ඒ සත්වල පොළොවේ ගාශරි වෙන අනිත් සත්වල කෙල්ල තදවීම දෙවිස්සරු තුල එසේ මාහට පියවර 30ක් වගේ සත්වයන් ගමන් කිරීම අතර ආපස්ස හදිස්සියදී වම දකුණු කියන පරිම ආපස්ස හැරි ඒකී විත සත්වතුන්හා ඉතින් සෑම අවස්ථාවකම මානසික කර්මස්ථානයේ ශක්තිමත්ව පසක් කරමින් සතිය විනාඩියක් පමණ සක්මන් කෙරේ. පරියන්ක භාවනා. උදෑසක පරියන්කේ සෑහෙන මමදන් මෙතන පිළිතුරු පිටේවා කියන්නේ ආයතන ස්වභාවය අතන සිත ප්‍රමු අස්වාසි පස්වාසි කෙරෙහි ඉබ දෙවි කෙරේ. ඒකේ ඉන්නේ සිදුවන අතරම අස්වාසි පස්වාසි මනසේ සිදුවන දෙවි. පසුව නාසයෙන් මහා බැලුම් කරේ කර අතර තම ප්‍රමුඛ ඉන්නේ ස්ථාපිත බැලුම් මෙසේ අස්වාස දිස බැලීමේදී සිත නොයෙක් සිදුවීමේ ගලාට සත්‍යවත් වැටෙන අතරත නැවත සතිය අස්වාස ප්‍රස්වාස දිසට සිත යොමු එසේ කුමාර කියක් අතුලිය පරිදි සතියෙන් ගන්නාදී චිත්ත පිටයන බව දැනුම් අතර ඒක සතිය පුදුයි ඒ විනාඩියක් පමණ Terus baru pada sedai itu bisa berbuat විශේෂ දෙයක් කියන්නේ නැහැ කළා තියෙනවා නිවැරදි. ඒ කියන්නේ අපිට මුලදී ඔය වගේ තමයි හිත පොඩ්ඩක් අපි කරු වෙනවා පොඩ්ඩක් එළියට දුවනවා. හැබැයි ඉතින් අපේ යුතුයකම වෙන්නේ අපිට වමනා ආරම්භනකට නැවත නැවත ගෙන එන එක. ඒක පස්සේ පිට ගියත් ඉක්මනට එන ගතියක් ඒ තුල ගොඩ නැගෙනවා. ඒ වගේම වැඩි ආවට පස්සේ ඒ අපි තෝරගත්ත අරමුණ තුල වැඩි වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන් ශක්තිය ගොඩ නැගීගෙන එනවා. ඒ නිසා දැනට කළා තියෙනවා හොඳයි දෙකට කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. නෑ ඒකේ දැනට විනාඩි 30ක් වගේ ඉන්න කළා තියෙන්නේ. ඒක පොඩ තව ඉස්සරහට ගන්න. ඒ කියන්නේ 35ක් විතර ඊපස්සේ කරනවා ආයෙත් පරියන්කයක් ඕනනම් තා පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. ඒක මේ ස්වාභාවිකවම සිද්ධ වෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක අර හොඳට මේ යන විදිහ ඒ තරම්ම නරක නැහැ. අපි බල කළා හිර කළා මේක පවත්වනවා වෙනුවට මේ ගොඩනැගීගෙන යනකොට සතිය තව ටිකක් වර්ධනය වෙගෙන එනකොට සමාධිය ගොඩනැගීගෙන එනකොට ඒ කාලයක් ඉබේටම වැඩි වෙන්න ගනීවි. ඒ නිසා ඒක ගැන පිටතරම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි එහෙනම් අපි අද ධර්ම සාකච්ඡාව මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. නැවතත් සවස් 4ට ධර්ම දේශනාවක් සමග මුණ ගැහෙනවා. සියලු දෙනාටම පෙරවන් සරණයි.